영을 드리고 삶에 더 멋진 하나님의 역사들이 새로워질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 우리 앞뒤 좌우를 바라보면서 서로 축복합시다. 주님의 이름으로 축복합니다. 앞도 보시고 뒤도 보시고 축복합니다. 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 네. 감사합니다. 오늘 여러분들에게 공생의 작정서라는 것은 여러분들이 사적인 여러분들의 일상적인 삶이 있지만은 그러나 하나님 앞에 드리는 그런 공적인 인생을 살자 해서 여러분들에게 나눠드렸는데, 여러분 보시고 여러분들에게 은사가 있는 곳에 여러분 함께해서 우리의 작은 것들이 모아질 때 우리 교회가 아름답게 세워질 거라고 저는 믿습니다. 그래서 그 외에 하고 싶은 것이 있으면은 여기 또 적을 수 있는 난이 있어요. 여러분 이름과 전화번호를 적어주시고, 그래서 우리가 합해서 2015년도를 더 멋지게 아름답게 세워나가면서 주님께서 우리에게 주시는 그 멋진 것들을 기대할 수 있기를 바라겠습니다. 우리의 마음이 합해질 때 더 멋지게 주님께서 우리와 함께 하시는 하나님을 더 경험할 줄 믿습니다. 여러분들이 함께 기록하셔서 제출하실 수 있기를 바랍니다. 자, 제가 고린도 후서에 있는 사도 바울의 고백을 읽어드릴 텐데, 이것을 여러분들이 글자로 읽지 말고 여러분들이 머릿속에, 아니 마음속에 영상으로 한번 읽어보시겠습니까? 고린도후서 11장 23절 이하의 말씀을 제가 읽어드리는데, 그것을 마음속에 영상으로, 그림으로 읽어보실 수 있길 바랍니다. 그들이 그리스도의 일꾼이야 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 40에서 하나 감한 매를 5번 맞았으며 3번 태장으로 맞고 1번 돌로 맞고 3번 파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야 위험과 바다 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 사도 바울이 당한 그 고통, 고난, 이것을 어떻게 다 우리가 이해할 수 있겠습니까? 그런데 사도 바울이 경험했던 이 사건이 2000년 전에 사도 바울이 경험한 이야기로 끝나는 것이 아니라 사실은 2000년 지난 지금도 계속적으로 그런 일들이 일어나고 있어요. 제가 CBN 뉴스를 여러분들에게 잠깐 보여드리는 영상을 한번 좀 보여주실까요? Hello everyone, welcome to this week's edition of Christian World News. I'm George Thomas. Well, it is happening from the west coast of Africa to the deserts of Sinai. Middle East Bureau Chief Chris Mitchell has the story. By that time, I had lost sense in both of my hands. It was the result of the accumulated torture, but mainly because both of my wrists were tied up so tight and I was hanged up from the ceiling for 3 days. He's just one victim of a widespread modern-day slavery, kidnapping, and torture trade in the Sinai Desert. You can find many pictures and videos of this horrible practice on the internet. We call this Christian man from the African country of Eritrea Philip, but that's not his real name. We covered his identity for his protection. In some cases, we were tortured just because we were Christians. Sinai was always a place for human smuggling, but since around 2 years ago, even a little bit more, it started to be also a place of human torture. Shahar Shoham is with Physicians for Human Rights. They've documented more than 1,300 cases of torture in the Sinai. Those survivors, like Philip, made it to Israel. But most of the torture cases are not documented. They torture them in horrible methods, like hanging upside down from the ceiling, like using electric shocks, like burning them on their bodies. The story begins in Eritrea, where many like Philip fled from its brutal dictatorship. He traveled to a UN refugee camp in Sudan. There he was kidnapped by a Bedouin tribe. They transferred him, along with many others, through Sudan, Egypt, and all the way to the Sinai Desert and their torture camps.
What happens next in these camps is diabolical. What they do is make you call your family and ask them for the money. Usually they would do the asking. What they would do is they would say, you either send this money, or it could be your brother would die, or your father would die, or your son would die. It depends on whoever's picking up the phone. And while you're talking to your family, they would pour molten plastic on your body so that you would scream, and perhaps they would thought that might persuade our families to pay or collect the money faster. The tribesmen demand what from most poor Eritrean families is a king's ransom. The ransom fees right now can go up to $40,000 for an individual and even $50,000. And until the ransom fees will not be paid, the people will not be released. Yet the torture and the dying go on. A majority of the Eritreans, like Sagan and Philip, are Christians. Many don't survive. There are around 7,000 people that went through these torture camps and 4,000 that died. And I don't think the world needs to keep quiet about that. The location of these torture camps is no secret. Their location and whereabouts is known already to many high officials. 예, 뉴스를 다 보지 못하고 중간에 끄는 거지만요. 지금 이 상황은 북아프리카 쪽에서 일어나고 있는 상황입니다. 보신 것처럼 7,000명이 고문을 당했고 4,000명이 거기서 죽었습니다. 특별히 기독교인이라는 것 때문에 사람들이 얼마나 고문을 당하고 고통을 당하는지 모릅니다. 그것이 아랍. 여러분들이 요즘 많이 나오는 IS, 이슬라믹 스테이트라고 하죠. IS에 의해서 자행되는 그런 기가 막힌, 그냥 몇 백 명이 아니라 수천 명, 수만 명이 그냥 죽어가는, 그리고 집을 잃고 쫓겨나고. 여러분, 그것이 저 인도네시아 뿐만 아니라 저 중동, 아니 저 북한에까지 예수 믿는다는 것 때문에 고통을 받고 고초를 받고 그리고 고문을 받고 있는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 참 가슴 아픈 현실이죠. 이 시간에 우리가 잠깐 기도하는 시간을 갖겠는데요. 잠깐 우리 조용히 같이 기도하십시다. 이런 고난받고 있는 분들을 위해서 우리가 함께 기도하는 시간을 좀 가지십시다. 참 그것을 우리가 다 어떻게 이해할 수 있을까요? 이렇게 기도하십시다. 하나님, 그 고난받고 있는 그 사람 내가 매일 생각하지 못해도 오늘 생각하며 그들의 마음에 함께하고 싶습니다. 그들 위로해 주세요. 하나님의 역사를 보여주시고 기적을 보여주시고 또 언제나 그런 사람들을 내 가슴 속에 담으며 또 기도할 수 있는 자가 되게 해주세요. 우리 조용한 마음으로 함께 기도하십니다. 주님, 아버지, 주님의 역사들, 하나님, 주님, 사랑의 하나님, 우리는 편안한 곳에서 신앙생활하고 있지만은 예수 믿는다는 것 때문에 고통을 받고 있는 얼마나 많은 사람들이 있는지요. 저 북한과 저 중동과 북아프리카와 그리고 아시아 수많은 곳에 있는 그 사람들을 주님의 손에 올려드립니다. 주님, 그들과 함께 하시고 위로하시고 하나님의 기적을 베풀어 주시옵소서. 하나님, 우리가 우는 자와 함께 울 수 있는 자가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 저 뉴스를 들으면서 제 마음이 얼마나 참 참 우리는 편한 세상 속에 있는데, 근데요, 사실은요, 하나님의 역사들이 고난 가운데 이루어져 이 사도 바울이 가졌던 이 박해. 그래서 오늘 본문은 이렇게 이야기합니다. 오늘 본문을 다시 보시겠습니다. 디모데후서 3장 10절로 11절, 그러니까 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내와 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와
주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 참 사도 바울만큼 고통스러운 일을 경험한 사람은 아마 없을 것 같아요. 여러 번 죽을 뻔했어요. 그렇죠? 여러분 40에 하나 가만매라는 것은 뭐예요? 죽기 일보 전까지 때리는 거예요. 그래서 40대 맞으면은 죽으니까 39대까지 맞는다는 거예요. 이걸 5번 맞았어요. 죽기 직전까지 맞은 것만 5번이에요. 아니 그 외에 있는 강해염과 강도염과 사막 광야에서 얼마나 많은, 아니 사람들이 돌로 치고 달려들고요. 근데 하나님께서 그 가운데서 하나님의 역사를 참 사도 바울을 통해서 얼마나 위대한 역사를, 토인비의 고백처럼 그의 말처럼 사도 바울이 타고 간 배는 유럽을 신고 간 배였다. 역사에 있어서 가장 위대한 흔적을 남긴 사람이 됐죠. 근데 보세요, 하나님께서 결국 그렇게 세워졌지만 잘 보시면 그가 사도 바울이 그렇게 사역할 수 있었던 이유 가운데 하나가 디모데후서 3장 10절로 11절을 다시 보십니다. 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내와 박해를 받음과 고난받던 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 자 보세요, 하나님이 건지셨는데 잘 보시면 거기에 어떤 표현이 있냐면 네가 이거 봤다. 누구에게요? 디모데에게. 사실은 하나님께서 결국 그를 건지셨지만은 그가 사도 바울이 영광스럽게 주님의 일을 그 고통스러운 상황 가운데서 할 수 있었던 이유는 그 상황에 같이 있었던 디모데 때문이라는 거예요. 여러분 사도 바울이 워낙 많은 일을 경험했기 때문에 곳곳에서 함께 그 일을 경험한 사람이 있지만 특별히 사도 바울이 고통의 현장에 가장 같이 있었던 사람이 누군지 아십니까? 이 사람이 디모데였습니다. 너 보았지 않느냐? 네가 같이 있어가지고. 사실은 그렇기 때문에 사도 바울이 그 모든 것들을 이기고 그리고 하나님의 일을 할 수 있었던 거예요. 자, 여러분 사실은요, 어떤 면에서 여러분들이 보면은요, 외부에서 나를 고통스럽게 하는 것은요, 정말 그 이기기 어떤 면에서 쉬워요. 무엇보다도 내부적인 것보다는요. 여러분, 그런데 외부적인 것에서 계속 공격을 받아죠. 사도 바울을 쫓아왔던 사람이 있는가 하면 배신하고 갑니다. 그리고 사도 바울을 떠난 사람이 얼마나 많이 있었는지요. 자, 보세요. 사도 바울이요, 바나바와도 갈라졌잖아요. 그렇죠? 여러분 보시면은 아마 유대 전통 속에 있었던 사람은 너 너무 그렇게 자유스럽게 그렇게 신앙생활하니, 야, 왜 전통을 안 지키냐 이러면서 공격하는 사람. 아니 반대로 또 어떤 사람, 헬라의 문화에 익숙한 사람은 아니 왜 유대 전통을 가지고 우리를 이렇게 하느냐. 여러분 사실은요, 수많은 그런 공격들이 있었던 거예요. 얼마나 많은 공격. 그래서 그것 때문에 교회가 갈등하고 싸우고 초대교회도 그랬던 장면들을 우리가 보지 않습니까? 수많은 방법론이 있잖아요. 아니 사도 바울, 당신 좀 에베소에 있든지 좀 거기 정착해서 거기 교회 하나 제대로 하지 뭐 그렇게 돌아다니냐. 돌아다니면서 아니 거기 정착해가지고 사람들을 세워가지고 사람들 파송하면 될 텐데, 아니 교회가 좀 될 만하니까 또 딴 데로 가고 될 만하니까 또 딴 데로 가고, 하여간 여러 가지 사도 바울을 공격하고 때로는 음해하고 하는 그런 많은 상황들이 있었어요. 그런데 그럼에도 불구하고 사도 바울이 위대하게 하나님의 사역을 할 수 있었던 이유, 바로 이 디모데가 함께 있었기 때문에. 여러분 인생에 있어서 나를 이해해 주는 사람 한 사람이 있을 때 그것처럼 힘이 되는 거. 여러분 물론 내 상처와 내 눈물과 내 아픔을 알아요. 그걸 이해해요. 아니 더 나가서 내 꿈을 알아요. 다른 사람은 그 꿈이 뭔지를 몰라요. 내 생각이 뭔지를 몰라요. 그런데 그 내 생각을 이해하는 그 사람이 있을 때 우리는 행복하게 우리의 인생을 걸어갈 수 있는 거예요. 바로 사도 바울에게 디모데가 그랬다는 거예요. 사도 바울은 디모데를 표현해서 이렇게 표현합니다. 고린도전서 4장 17절에 보니까 이로 말미암아 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모데를 너에게 보내었으니, 디모데를 표현하면서 내 아들이다. 여러분 근데 진짜 아들입니까? 진짜 아들은 아니에요.
나와 항상 같이 해서 나와 함께 있었기 때문에 자기를 따르는 사람이기 때문에 아들이라고 불렀던 겁니다. 근데 아들이 어떤 아들이냐? 어떤 아들이라고 했어요? 고린도전서 4장 11절에 내 사랑하고 신실한 아들 디모데. 4장 17절이요. 사랑하고 신실한. 여러분 글자 읽지 말고 한번 그 사도 바울이 이런 표현하기까지 어떤 마음을 가졌는가를 한번 생각해 보시고. 디모데전서 1장 2절에 보니까 믿음 안에서 참 아들 된 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 너에게 있으니 믿음 안에서 참 아들 된 디모데. 진짜 아들이라는 거예요. 아들같이 여겼던 사람이 아니세요. 이 사람 진짜 아들이다. 빌립보서 2장 19절 이하를 보실까요? 내가 디모데를 속히 너에게 보내기를 주 안에서 바람은 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 함이니 이는 뜻을 같이 하여 너희의 사정을 진실히 생각할 자가 이밖에 내게 없음이라. 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모데의 연단을 너희가 안 하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 디모데를 이렇게 표현한 거예요. 디모데를 표현하면서 너 정말 아들처럼 나에게 그렇게 했다. 같이 그렇게 있어줬다. 그런데 이 사람이 내 생각이 뭔지를 진짜 아는 사람이다. 여러분, 옆에 함께 있다는 게 중요한 것이 아니라 함께 있는데 내 생각이 뭔지를 알아줘야지 그게 함께 있는 거예요. 그렇죠? 디모데가 그렇게 사도 바울에게 함께 있었다는 거예요. 디모데의 생각이 뭔지, 사도 바울의 꿈이 뭔지, 생각이 뭔지, 그의 아픔이 뭔지, 그의 눈물이 뭔지 그것을 아는 유일한 사람, 그 사람이 바로 디모데였다는 거예요. 여러분, 우리의 인생 가운데 그래서요, 그렇게 나를 알아주는 사람이 있다는 것, 그런 사람 한 사람이 있다는 것이 얼마나 기가 막힌 일입니까? 그렇죠? 이게 진짜 복인 거예요. 우리의 진짜 복은요, 그런 사람이 내게, 여러분, 아무리 제일 높은 자리에 내가 올라가고 내가 많은 것을 소유했다 할지라도 나를 그렇게 이해해 줄 사람이 없으면 그것처럼 고독하고 외로운 인생은 없는 거예요. 그렇죠? 근데 바울이, 디모데가 그런 사람이었다. 우리가 기도하는데 그래서 그런 사람 만나기를 위해서, 저는 아이들을 위해서도 기도할 때 항상 그런 거 빼놓지 않아요. 만남의 축복을 위해서 기도하죠. 그런 사람 만나게. 이것이 우리가 어떤 소유를 갖는 것보다 중요한 것이라고 저는 생각합니다. 그런데 보세요, 그것보다 더 중요한 게 있어요. 어떤 사람이 나를 그렇게 이해해 주는 것도 중요하지만 내가 그 사람에게 내가 이해하고 내가 손을 잡아주고 함께 할 수 있는 사람이 된다는 것, 이것이 정말 더 기가 막힌 거예요. 자, 보세요. 사도 바울이 위대한 하나님의 일을 했는데 그 위대한 일을 할 수 있었던 것은요, 여러분이 보면은요, 로마서에도 보면요, 그 옆에서 도와줬던 많은 사람들이 다 기록이 돼 있어요. 사도 바울을 도와. 근데 진짜로 옆에서 그 고통과 함께 도와줬던 사람이 누구냐면 바로 디모데였었어요. 디모데가 있었기 때문에 사실은 사도 바울이 있을 수 있었던 거예요. 그 고난의 현장에, 고통의 현장에 같이 있으면서 아무도 사도 바울의 생각을 이해해 주지 못하는 그 상황 가운데 있을 때 사도 바울의 생각의 크기와 꿈과 비전을 이해해 주시는 그 사람 디모데였다는 거예요. 그래서 정말 하나님 앞에서 내가 어떠한 인생을 살아야 될 것인가 가운데 제일 중요한 것, 내 옆에 그렇게 손을 잡아줘야 될 사람이 있는데 내가 가서 손을 잡아주고 함께하는 인생. 여러분, 그것이 우리의 삶이 되어야 된다는 거예요. 우리 교회에서 파송한, 우리 교회에서 후원하는 선교사님 가운데 김용재 선교사님이 계십니다. 이분은 IT 선교사입니다. 원래는 이분이 도미니카의 삼풍이라는 회사에 오래전이죠. 오래전에, 굉장히 오래전에 대학을 졸업한 지 얼마 안 돼가지고 거기 회사에 지사장으로 나가서 거기 공장을 관리하는 그런 일들을 다 하던, 그러면서 사업을 하면서 돈을 벌기도 하고 그러다가 주님을 만났어요. 그러고 나서 그 소명을 받습니다. 선교사의 소명을 받았어요. 그러니까 한국에서 받은 게 아니라 그 현지에서 그 소명을 받았는데 어떤 선교사가 될까를 고민하다가 이것이 제일 좋다는 그런 확신을 가진 거예요. 뭐냐면 의료 선교사가 되겠다. 그래서 다시
의학을 다시 공부하고 의사가 됐습니다. 히스피올라라는 섬이 있는데요, 그 섬에 남쪽은 도미니카고 북쪽은 아이티예요. 그런데 북쪽의 아이티는 완전히 다른 곳이에요. 어떤 곳이냐면 거기는 아프리카의 사람들이 사는데요. 희한하게 중미 아프리카 사람이 사는 이유는요, 거기에 사실은 스페인 그리고 어디입니까, 프랑스 같은 데가 거기에 점령을 하면서요, 그 사람들 다 몰아내고 거기를 뭘로 채웠냐면 흑인 노예 무역을 할 때 노예 무역 중간 기지였습니다. 거기다 다, 그래서 중민대 거긴 다 흑인들이에요. 세계에서 가장 못 사는 나라, 정말 못 사는 나라예요. 도미니카는 그래도 잘 사는 나라예요. 근데 IT에 대한 소망을 갖고 내가 이 사람들에게 가야겠다. 그래서 거기에서 진료로를 세우고 그러면서 선교를 하기 시작합니다. 이분이요, 그런데요, 얼마 전에 한 2주 전에 저에게 이것을 책으로 낼 수 있을까를 문의를 해왔어요. 뭘 책으로 내냐면 자기가 페이스북에 쓴 글들이 있는데 이 글들이 어떤가를 저에게 보내줬어요. 그리고 목사님이 좀 할 수 있으면 책을 낼 수 있으면 어떻게 해서 좀 했으면 좋겠습니다. 그래서 제가 그걸 읽어봤죠. 그 중에 자기 아들 이삭이에게 보낸 편지, 이걸 읽으면서 제 마음이 얼마나 뭉클했는지요. 한번 들어보시겠습니까? 다운 증후군에 걸린 아이예요. 세계 다운 증후군 날에 즈음하여 내 아들 이삭에게, 내 사랑하는 이삭아, 간절한 엄마의 기도와 함께 친구 의사의 도움으로 시도된 3차례의 인공수정에도 불구하고 실패를 거듭한 엄마가 이루 형용할 수 없는 낙담에 빠져 있을 때 하나님은 기적처럼 너와 너의 형 가브리엘이 엄마의 뱃속에서 생명으로 자리 잡도록 허락하셨단다. 그리고 세상을 경악에 빠뜨렸던 IT의 지진 소식을 접하고는 아빠는 일터가 있는 IT로 가방도 채 챙기지 못한 채 비행기에 몸을 싣던 그날, 너는 마드리드의 한 병원에서 태어났단다. 체중이 미달돼 수술실 나와 인큐베이터로 향하는 너와 내 형의 머리에 손을 얹고 하나님께 지켜달라는 부탁하는 기도를 한 병원 복도에서의 잠깐의 스침이 나와 너의 첫 만남이었단다. 그 울먹이는 엄마의 음성을 통하여 난 내가 다운 증후군을 안고 세상에 나왔다는 것을 IT에서 전해 들었지. 난 그때 엄마와의 전화 통화를 마친 후 하나님께 감사를 드렸단다. 특별한 너를, 아빠와 엄마가 모두 의사인 우리 가정에 태어나도록 허락하신 하나님의 섬세한 배려에 감사를 드렸단다. 그리고 난 하나님께서 너를 통하여 크게 영광 받으실 것이란 믿음과 확신에 사로잡혔단다. 아빠는 선교사란다. 하나님과 사람을 섬기고 사랑하는 일을 하는 사람이란다. 선교사이기에 전에는 돈을 많이 벌어보기 위한 사업가이기도 하고 내 평생의 삶을 돌아보건대 하나님 섬기며 그분께 영광 돌려드리는 일만큼 멋지고 가슴 벅찬 것이 없더구나. 난 너에게서 인내를 배운단다. 아무리 많이 아파도 소리 없이 칭얼댐도 없이 병을 견디는 너를 보며 인내를 배운단다. 난 너에게서 용서를 배운단다. 영문도 없이 너의 얼굴을 물어뜯어 차마 눈에 뜨고 볼 수가 없을 지경으로 해놓은 유치원의 친구를 선생님의 지시에 아무런 스스럼 없이 껴안을 수 있는 너에게 용서를 배운단다. 난 너에게서 사랑을 배운단다. 아무리 좋은 장난감도 형이 빼앗아가 놀더라도 물끄러미 나를 바라보며 욕심쟁이 형을 용납하는 그 형의 부른 듯한 입맞춤을 세상 그 어느 것보다도 더 황홀하게 여기며 미소 짓는 너를 보며 사랑을 배운단다. 내게서 삶을 배우는 아빠가 내게 베풀어 줄 수 있는 게 많지 않아 아빠는 가끔 속상하단다. 내가 너를 남처럼 부유하도록 해줄 수 있는 능력이 아빠에겐 없구나. 내가 너를 세상에서 부름받는 사람으로 자라게 해줄 능력도 아빠에겐 없구나. 그런데 이 부족한 아빠가 너를 위해 해줄 수 있는 게 하나 있단다. 바로 너와 함께 있는 거야. 그리고 너와 내 형에게 지혜와 청명함을 허락해 주시며 그분의 사랑을 특별하게 받는 너와 내 형이 되게 해달라고 내게 생명이 허락된 날까지 계속 기도하는 거지. 지금처럼 아름답고
특별한 사람으로 계속 자라주길 바라며 또한 믿어 의심하지 않는다. 사랑하며 축복한다. 널 끔찍하게 사랑하는 아빠가. 얼마나 이 글을 읽으면서 제 마음이 뭉클하던지요. 다운 중국은 그 아이, 너를 의사인 아빠에게 맡기신 하나님의 사랑에 감사한다 하면서 그에게 해주고 싶은 말, 내가 다른 거 못해도 너와 언제나 함께한다. 여러분, 누군가의 손을 잡아주고 함께 할 수 있는 것처럼 기가 막힌 일이 있을까요? 오늘 우리가 찬양을 하면서 우리 시온 찬양대 찬양 중에 임마누엘, 그렇죠? 임마누엘이 뭡니까? 임마누엘이라는 것은요, 임마누, with us, 우리와 함께 하시는 엘, 하나님. 예수님이 탄생한 계절입니다. 우리가 크리스마스가 있는 이 달에 우리가 마지막 달에 와 있어요. 예수님의 이름이 어떤 이름으로 오셨는가? 임마누엘의 이름으로 오셨어요. 하나님이 우리와 함께 하신다는 거예요. 그분은 우리와 멀리 떨어져서 관계없는 그분이 아니라 나와 함께 하시는 하나님, 하나님이 나와 함께 하신다는 표현을 성경에 얼마나 많이 했는지요. 그것을 보여주기 위해서 하나님께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 거예요. 그리고 주님께서는 이 땅에서 있는 동안 그분은 십자가를 지시기에 오셨는데 버림받은 자, 조롱받는 자, 없는 자, 상처받은 자, 눈물 흘리고 있는 자, 문제 가운데 있는 자, 그들을 찾아가셔서 그들의 마음을 위로해 주시고 그들과 함께 하셨어요. 그래서 우리의 인생에 정말 중요한 것이 있다고 한다면 나를 필요하고 있는 그 사람과 함께 있는 것, 그들의 손을 잡아줄 수 있는 것. 오래전 한 20년 이상 된 것 같아요. 20년쯤 한 시골 교회를 갔어요. 거기에 한 목사님이 어렵게 목회를 하더라고요. 근데 아이가 감기에 걸렸는데, 아주 지독한 감기에 걸렸는데 병원을 못 가고 있는 거예요. 왜 못 가는지 아세요? 병원비가 없어서. 정말 아무도 찾아오지 않는 그곳에서 하나님의 일을 한다고 거기에 간 그 목사님. 그래서 제가 그때 이런 결심했어요. 하나님, 내가 다른 사람 몰라도 이분하고 함께 하겠습니다. 기도하겠습니다. 손 잡아주겠습니다. 그리고 그분의 자존심이 상하지 않을 정도로 항상 그분을 위해서 기도할 뿐만 아니라 제가 도움의 손길을 개인적으로 주고, 근데 그분이 얼마나 멋지게 목회를 하고 있는지요. 정말 기가 막히게 목회. 여러분, 누군가 한 사람의 손을 잡아줄 수 있는 것처럼 기가 막힌 일이 있을까요? 바로 디모데가 다른 거 아무것도 좀 못했는지 몰라요. 그러나 사도 바울의 고난의 현장에, 사도 바울이 꿈꾸는 그 현장에 그는 함께 했어요. 그래서 사도 바울이 사도 바울 될 수 있었다는 거예요. 오늘 주님께서는 우리에게 묻고 계세요. 내가 그 손잡아야 줄 사람이 누구인지. 내 가까이 있는 그 사람 중에서 사실은 그런 사람이 있을 거예요. 나 좀 이해해 줬으면 좋겠어 하는 그 사람. 울고 있는 그 사람, 아파하고 있는 그 사람, 혼자 외롭게 있는 그 사람, 특별히 이 크리스마스의 계절을 우리가 지나가면서 그 사람의 손을 잡을 수 있다고 한다면, 오늘 우리가 송년음악회로 하나님 앞에 오는 그때 우리가 함께 이번에는 우리 같이 예배부에서 같이 의논해서 한 것이 뭐냐면, 이번에는 같이 해서 돕는 일을 하자. 우리가 같이 음악을 들을 뿐만 아니라 그 아이의 손을 잡아줄 수 있다면, 여러분 좀 많이 여러분들 같이 협력해 주시기 바랍니다. 지난주에 우리가 월드비전과 함께 아프리카의 한 아이, 사실은요 10,000원, 30,000원, 이것을 우리가
한 달에 사용할 때 사실은요, 몇 명이서 밥을 먹어도 그 돈 가지고 안 되는 그 돈이지만 한 아이의 일생을 바꾸어 놓을 수 있는 돈이라고 할 때, 우리가 여기서 사용할 때 별거 아닌 것, 택시비 하나로 얼릴 수 있는 그러한 돈이지만은, 그러나 그것을 내가 그 아이를 위해서 손을 잡고, 비록 멀리 떨어져 있지만 그 아이의 손을 그것을 통해서 잡을 수 있을 때, 그것이 기가 막힌 일이 아니겠습니까? 하나님께서는 모르겠어요, 우리 모두에게 그 사람이 누군지를 하나님이 보여주신다고 저는 믿습니다. 그래서 우리가 함께 주님 앞에 나가는 거예요. 우리의 인생의 여정을 걸어가면서 이 경쟁 사회에서 숨차게 내가 빨리 가기 위해서, 나 혼자 더 멀리 가기 위해서, 아니 나 혼자 최고가 되기 위해서 우리가 달려가고 있을 때, 그 인생은 혼자 불행하게 사는 인생인 거예요. 같이 가면서 우리의 손을 잡아줄 수 있는 그 사람이 있을 때, 그는 행복한 인생의 여정을 걸어갈 수 있는 거예요. 오늘 주님께서 우리에게 말씀하세요. 그렇게 손 잡아줄 수 있는 사람이 있어야 된다. 그런데요, 오늘 본문에서 더 나가서 이런 얘기를 우리에게 해주고 있어요. 디모데후서 3장 10절을 다시 보실까요? 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내와 박해를 받은과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것들 가운데 나를 건지셨느니라. 근데요, 오늘 본문에 우리가 원어적으로 보면은 보이지 않는 한 부분이 있어요. 그래서 공동 번역 성경에서 이렇게 번역했는데요, 잘 들어보시겠습니다. 그러나 그대는 나의 가르침과 생활, 나의 생활 목표와 믿음, 나의 참을성과 사랑, 나의 인내를 본받아 살아왔으며. 사도 바울 입장에서 볼 때 디모데는 사도 바울의 본을 받는 인생을 살았다는 거예요. 다시 말해서 사도 바울은 본을 보여주는 인생을 살았다는 거예요. 사도 바울은 이런 고백을 자주 합니다. 빌립보서를 보실까요? 빌립보서 3장 17절 보니까, 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 나를 본받으라고 얘기합니다. 고린도전서 4장 16절을 보실까요? 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라. 사도 바울의 지금 고백이 이거예요. 네가 나를 본받아서 살았다. 디모데에게 말씀하죠. 그리고 사람들에게 이런 얘기를 합니다. 빌립보 교회를 향해서, 고린도 교회를 향해서 너희는 나를 본받는 자가 되라. 이 말씀 앞에 서서 하나님 앞에 질문하며, 하나님 어떻게 이러한 삶을 살 수 있을까요? 그런데요, 사도 바울은 그런 인생을 담대하게 살았다는 거예요. 그래서요, 자 보실까요? 오늘 본문을 다시 보시면은 14절 이하에 여러분이 잘 아는 그런 구절들이 나옵니다. 디모데후서 3장 14절 이하에, 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 너희 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람을 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 무슨 말인지 아세요? 이 얘기를 하고 있는 거예요. 너 나를 본받아라. 뭘 본받는지 아세요? 내가 이렇게 말씀대로 살았더니 하나님께서 나의 인생을 이렇게 만들어준 거 보지 않았느냐. 그러니까 너도 똑같이 이 말씀대로 사는 거다. 자기가 증명이 되고 그렇게 하는 거예요. 자, 우리가 누구에게 전도를 합니다. 그렇죠? 전도를 할 때 보세요. 아무렇게나 살고서 성경이 이렇게 되어 있어. 누가 성경을 누가 믿겠습니까? 누가 성경의 이야기를 들으려고 하겠습니까? 그러나 내가 성경의 말씀대로 살아서 하나님이 누구신지를 보여줄 때, 이삭이 그날 목자들이 와가지고 그랬죠. 야, 당신 진짜 하나님이 함께 하시는 사람이야. 사람들이 내가 하는 것을 보고 야, 그래 맞아, 저렇게 사니까는 그게 진짜 멋있는 인생이구나. 나도 하나님 믿어야겠어. 그래서 하나님 앞에 오고 성경을 볼 수 있도록 만들어야 되는데 우리가 그런 삶을 살고 있다는 거예요. 내가 정말 본이 되고 영향이 되어지는 삶. 자, 보세요. 자녀들 보세요.
자녀들이 잔소리로 아이들이 성장합니까? 아니요, 절대로. 부모님이 하는 대로 그대로 따라와요. 그대로 따라와요. 본이 되어야 된다는 거예요. 그렇지? 그래서 우리 교회 비전이 있어요. 이 지역에 영향을 주고 감동을 주는 교회가 되게 없어. 이게 먼저예요. 그 다음에 뭐예요? 그래서 이 지역을 복음으로 변혁시키는 교회가 되게 없어. 좀 우리가 모델이 되자는 거예요. 그래서 제가 여러분에게 부탁드리는 거, 우리 성도님들이 아니고 가끔 방문하시는 분들, 주차 하나부터 좀 잘하자고. 막 여기 와가지고 주차 하나 잘못되어 있으면 저 옆에 코너에 이렇게 주차되어 있으면 어떻게 되죠? 야, 이거 성광교회 이것들 지네들 믿는다고 지네들끼리 모여가지고 우리 동네 힘들게 만든 거. 이게 아니라 정말 주차를 하더라도 잘 해가지고 정말 그 예수 믿고 싶다는 마음이 들도록 해야죠. 그렇지? 제가 말씀드린 거 아시겠죠? 우리의 삶 속에서, 우리의 삶, 가정에서도 그렇고 내 일터에서도 그렇고 내 삶의 현장에서 정말 내가 본이 되어서, 그래서 다른 사람도 성경대로 살고 싶은 그런 욕망을 가지게 하는 거예요. 목사로서 저는 항상 이게 사실은 고민이에요. 하나님, 내가 이렇게 부족한데 하나님, 사도 바울처럼 너희도 나를 본받으라 이렇게 말할 수 있을 거예요. 그러나 우리는 그 목표를 향해서 기도하면서 나가는 거예요. 그래서 영향을 주고 감동을 주는 삶을 살아갈 때, 그래서 사람들이 나를 쫓아오게 되는 거예요. 예수 믿게 돼 있는 거예요. 아하, 예수 믿는 것이 이런 것이라는 걸 보여줄 수 있어야 된다는 거예요. 그들도 성경을 읽을 수 있게 만들어야 된다는 거예요. 자, 오늘 주님께서 우리에게 나는 어떠한 삶을 살고 있는가를 질문하고 계세요. 진짜 내가 손을 잡아주는 인생 살고 있는가? 그리고 다른 사람의, 그래서 본이 되는 삶을 살고 있는가? 김승기 선교사님의 찬양을 들으시겠습니다. 나는 어떤 인생을 살고 있는가? 함께하는 인생, 눈물을 흘리는 자와 함께하는, 상처받은 자와 함께하는 인생. 나는 격려자, 나는 위로자, 멋진 인생을 살지요. 영향을 주고 감동을 주고 멋진 인생, 사랑과 축복의 인생. 얼굴을 펴고 손을 내밀고 손잡아주는 행복한 인생. 나는 어떤 인생을 살고 있는가? 함께하는 인생, 눈물을 흘리는 자와 함께하는 인생, 상처받은 자와 함께하는 인생. 나는 격려자, 나는 위로자, 멋진 인생을 살지요. 영향을 주고 감동을 주고 멋진 인생, 사랑과 축복의 인생. 얼굴을 펴고 손을 내밀고 손잡아주는 행복한 인생. 얼굴을 펴고 손을 내밀고 손잡아주는 행복한 인생.
아멘. 하나님, 나의 고백입니다. 나의 노래입니다. 나의 찬양입니다. 하나님, 나를 받아주시옵소서. 누가 나를 손 잡아주기 전에 내가 먼저 손을 잡아줄 수 있는 인생, 그게 복된 인생인 거예요. 근데 우리의 가정에서도 남편이 외로워하는 이유 가운데 하나가 남편이 가지고 있는 꿈과 생각을 아내가 이해 못하기 때문에, 아내가 외로운 이유, 남편이 아내가 가지고 있는 생각을 다 이해를 해주지 못하기 때문에. 그렇죠? 우리가 먼저 그래서 가정 속에서 그렇게 내가 먼저 손을 잡아주는 거예요. 여러분, 아파하는 자, 눈물 흘리는 자 함께하는 것 중요합니다. 그런데 다른 사람이 가진 생각을 인정해주고 이해할 줄 아는 것, 이것 역시 기가 막히게 중요한 거예요. 하나님, 내가 먼저 그렇게 함께하는 자가 되겠습니다. 나의 인생을 걸어가면서 그냥 따로따로 살아가는 인생이 아니라 이 세상을 사람들이 얘기하면서 군중 속의 고독이라는 얘기를 하는데, 사람들은 많지만, 내 주변의 사람들은 많지만 따로따로 가는 인생이 아니라 하나님, 내가 먼저 손잡아주면서 함께하는 인생 살겠습니다. 거기에 인생의 기쁨과 감격과 노래가 있는 거예요. 하나님, 나와 멀리 있지만 그러나 저 멀리 있는 아프리카에 있는 사람까지도 내가 손을 잡아주는 마음을 가지고 내 인생을 살아갑니다. 거기에 하나님께서 그 삶의 발자국 속에 함께 하시는 증거, 기적, 능력 경험하도록 만들어 주시는 거예요. 하나님, 그래서 내 인생 본이 되는, 영향이 되는, 그래서 나 때문에 사람들이 예수님께로 오는 그런 일들이 나타나게 해주세요. 오늘 다시 하나님께서 내게 주시는 그 음성을 들을 수 있는 귀한 시간 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 조용히 그러나 뜨거운 마음으로 주님 앞에 우리의 마음 드리며 나가십시다.